वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर। मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 28 फरवरी 2020 17 फग्गन नानकशाही संमत 551 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसिए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, Bell 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ Facebook ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ देख सकते हो। व्यूअर्स हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं। अज फ्राइडे का दिन है, सो इस वीक का असीं एंड वाला प्रोग्राम करन जा रहे हैं। सो आस करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन वधिया गुजरिया होएगा और वीकेंड लई तुहानूं हैप्पी वीकेंड कहंदे आ कि तुहाडा वाहिगुरू करे वीकेंड वधिया गुजरे। हुण आपां टच बेस करते हैं जो अज के अहम इशू जोड़े ने अज के प्रोग्राम के विचारे जाएंगे उस बारे मैं थोड़ा तुहानूं दस देना चाहती हाँ कि किस तरह मीडिया रिपोर्टां अनुसार कल अमरीका अते तालिबान के विचकार एक अमन समझौता होण जा रहा है। सो आस की जाती है कि जो पिछले 20 सालों तो अफगानिस्तान दे विच जो जंग जारी सी उसका खात्मा होवेगा। इस इशू दे विच असीं विचारांगे कि किस तरह कि ये जड़ा समझौता होने जा रहा है ये सफल होवेगा जां उत्थे जो खून खराबा है जो जंग है वो उसी तरह ही जारी रहेगी। एंड दूसरे पासे दूसरे इशू दे विच आपां गलबात करांगे कि दिल्ली विच मुसलमानां दे खिलाफ जो हिंसा एक सोची समझी साजिश अधीन सी। कई थावां ते जो हिंदू भीड़ां वल्लों जो हमले कीते गए उन्हां नूं लाइव दिखाया गया। सो इस तरह जापता है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश सी। सो जाहिर है कि मोदी सरकार की सोची समझी चाल नाल ही ये जो हिंसा वो वापरी। सो इस उपर आपां गलबात करांगे। एंड थर्ड वाले इशू दे विच हमेशा ही तरह कश्मीर मुद्दे दे उत्ते विचार चर्चा होएगी। 206 दिन हो चुके ने कश्मीर नूं बंद होया। सो इस उपर गलबात करांगे। एंड फिर आपां तुहाडीआं जो लिखतां ने वो विचारांगे। दैन एंड दे विच आपां जो गुरबाणी विचारां भी तुहाडे नाल साझीआं करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज जिवें दुनिया दे विच एक पासे कोरोना वायरस का कहर जिहड़ा है वो हुण चीन तक महदूद नहीं है जी। इस वेले 50,000 तो ज़्यादा केस सारे पासे डिटैक्ट हुए ने। बिल्कुल इटली दे विच भी बड़ी तेज़ी दे नाल इसका पसार हो रहा है। ईरान भी इहदी जद विच आया हुआ है। सऊदी अरेबिया ने भी जिहड़ा फ्लाइट्स कैंसल कीतियां ने ईरान तो भी। और जिहड़े लोग उमरा करन जांदे ने एक तां एनुअल पिलग्रिमेज है जिहनूं हज कहंदे ने। उमरा जिहड़ा वो किसी वेले भी कोई मक्के दी जिहड़ा है वो जियारत लई जांदा है उहनूं उमरा कहा जांदा है वो भी वो कैंसल कर रहे हैं। अमरीका दे विच भी जिहड़ा है वो 1-2 केस डिटैक्ट हुए ने। सो कुल मिला के गल सिर्फ ये नहीं है कि एक पैनिक दा माहौल है, इसने किवें दुनिया दी आर्थिकता ते असर पाया उसनूं असीं देख रहे हैं कि अज एक रिपोर्ट सी जिहड़े फाइनैंशियल एक्सपर्ट ने कि इन्हां दिनां दे विच एक दिन दे विच ही $5 ट्रिलियन जिहड़ा है उसका लॉस होया। स्टॉक मार्केट्स कलैप्स हो रही ने अमरीका दे विच भी यूरोप च भी। और इहदा असर भारत दी बॉम्बे दे विच जिहड़ी इन्हां दी दलाल मार्केट है दलाल स्ट्रीट उहदे च अज 1400 पॉइंट जिहड़ा है उन्हां दा सेंसैक्स डिग्गिया थल्ले। और उन्हां दे मीडिया ने हैडलाइन ये दित्ती है ब्लड बाथ इन दलाल स्ट्रीट। सो बड़ी बुरी तरह
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਅਰ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 4.7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਜਾਂ 2002 ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਹਾਨ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ at this difficult time we Sikhs appreciate the work of frontline healthcare professionals in China. Our prayers with people of China for their well-being and health. God bless you. कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਹੈਲਪ ਚਾਈਨਾ fight against coronavirus, Russia, Pakistan, Belarus, France, Germany, Malaysia and UNICEF and many others are providing assistance and support to China. Thank you all. A friend in need is a friend indeed. So ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, A friend in need is a friend indeed. ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇਨਡੀਡ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ friends will be 20, in the time of adversity no one in 20. ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਤੀ ਕੇ ਹੈ ਯਾਰ ਬਿਗੜੀ ਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਨਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਸਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਐਡਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਐਜ਼ ਵਨ, ਜੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੂਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਖਲਾਕੀ ਔਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੋਜੋਰਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਹਿਦੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੇੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कि तू ही मापिओ है, वही रब है, और रब सारी कायनात नू, इस धरती नू, धरती दी खलकत नू जिहड़ा है वो सकून दे और उन्हां नू खुशियां दे। हुण एक पासे क्योंकि इसदा इस वेले करोना वायरस दी चर्चा इन्नी चारे पासे है कि एक जिहड़ी बहुत वड्डी गल जदों हुण असीं गल कर रहे हैं ऑलरेडी सवेर दे आवर्स होणगे दोहा कतर दे विच, और जिहड़ी खूनी जंग 9/11 तो शुरू हुई, हालां अफगानिस्तान इस लिहाज नाल तां बदकिस्मत भी कह सकदा मैं कि उन्होंने विचारिया नहीं, मैं कहांगा जिन्नी तकलीफ इस सारियां वरियां च सही है कर ली, हुण नहीं। 1979 दे विच जदों सोवियत यूनीयन ने अफगानिस्तान ते हमला कीता और किवें अफगानिस्तान जिहड़ा एक वो मुकाम बन गया जिथे कि दो सुपर पावर्स ने, सोवियत यूनीयन और अमरीका ने अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़, सोवियत यूनीयन की डायरैक्ट वॉर सी, अमरीका की प्रॉक्सी वॉर सी। ये उही पीरीयड सी जदों कि अमरीका की CIA ने पाकिस्तान दे विच जाके अपने अड्डे गड्डे गड्डे और किवें दुनिया भर दे विच जिहाद दा नारा, मुजाहिदीन, ये सारे क्रिएट करके जो वियतनाम दी उन्हां दी हार सी उहदा उन्होंने बदला भी लिया एंड इवेंचुअली सोवियत यूनीयन 15 टुकड़ियां दे विच वंडिया गया। पर अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान ने इसकी सब तो ज़्यादा कीमत अदा की। दहशतगर्दी पाकिस्तान की बरूआं ते आई, 3 मिलियन तो ज़्यादा रिफ्यूजी आके पाकिस्तान दे विच पनाहगीर होए, और अफगाना ने 1 मिलियन के करीब अफगान मारिया गया, 1 मिलियन तो ही ज़्यादा जड़े ने वो जख्मी होए और सीरीयस हालत, क्योंकि जिस किस्म के उत्थे जड़े ने वो वरते जाते सी हथियार, उहदे च बहुत सारे जिहड़े जमीन दोज कीते जांदे सी, उहनां च लाती उड़ जाती सी, एम्पूटेशनस किन्नियां होईयां। और किस हद तक और उहनां दी बदकिस्मती कि जदों इहदे च कोई शक नहीं है कि अफगाना दी बहादरी, कदे विंस्टन चर्चिल ने जिन्हें खुद 19th सेंचुरी एंड च उस खिते दे विच फौजी दे तौर ते सर्व कीता सी और वो बड़ा सीरीयसली जख्मी होया सी, और जिवें उहदी बायोग्राफी चो है कि उन्होंने एक सिख सोल्जर ने अपने मोढे ते चुक के जिहड़ा सेफ्टी दे विच पहुंचाया सी। वो हमेशा सिखां दा भी एडमायरर है। ये वक्री गल है कि 47 दे दौर च चर्चिल दी पार्टी हार चुकी सी, मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर सी लेबर पार्टी दा, और चर्चिल अपनी सीट तां जित गया सी, और उन्हें जिहड़ा अपने हॉस्पिटल बैड तो भी ये मैसेज भेजिया सी बलदेव सिंह नूं, जिहड़ा अकाली नुमाइंदे दे तौर ते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया सी कि भाई उन्होंने कहो कि भाई रुक जाए, सो वी वांट टू डू समथिंग फॉर द सिक्स सो दैट दे शुड बी एबल टू वॉक ऑन द करंट ऑफ हिस्ट्री विद द फीट ऑफ देयर ओन। वो चर्चिल एक बड़ा जबरदस्त लिटरेरी फिगर भी सी, बहुत घट नूं पता है भी लिटरेचर दे विच नोबल प्राइज़ भी चर्चिल नूं मिले। हुण वो चर्चिल जिन्हों दुनिया की हिस्ट्री का इलम सी,
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਫੀਅਰਸਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਹ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਰਾਸਾਨ, ਖਸਮਾਨਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੂਜ਼ ਜੇ ਸੀ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਕਰਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਜਨ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਬੇਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਜ਼ਬੈਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਬੈਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਟਾਈਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀਰ ਅਣਭੋਲ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈ, ਜਮਰੌਦ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜੇ ਕਾਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਬ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੇ ਖੈਬਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1849 ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਇੰਡਸ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 800 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਰੂਪ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਸਫ ਜ਼ਾਈ, ਅਫਰੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੈਕਰ ਆਫ ਕਾਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ 1840-41 ਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 30,000 ਸੀ ਜਾਂ 20,000 ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੈਕਰ ਆਫ ਕਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਅੰਗੋਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਫੀਟ, ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਅਫਗਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ 1988-89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਉਹ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95-96 ਤੱਕ ਫੀਅਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਖਤੂਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਔਰ ਮਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਠਾਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਲ ਰੈਂਸੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ 1996 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ UAE ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਬਦਅਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਡਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੈਂਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9/11 ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਡਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
अपना और इहदे च भी ध्यान रहे कि भी कुछ चीज़ां दा मजहब नाल ताल्लुक है, जी कुछ दा कबीलियां दी जां जिहड़ा लोकां दी तहजीब दा अपना असर है। इस्लाम 1400 1450 साल पुराना है, लेकिन जिहड़ा उन्हां दा अफगान कबीलियां दा 4000 5000 साल दा उन्हां दा एक अपना सिस्टम है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇੰਡਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਜਿਰਗੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਲੋਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਐਨ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ ਐਨ ਐਪਲ ਫॉर ਐਨ ਐਪਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਬ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਬ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕਰ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁੜਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਨੈਟੋ UN ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਟਰ, ਕੋਈ ਡੇਜ਼ੀ ਕਟਰ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਪੇਟ ਬੌਂਬਿੰਗ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਅਟੈਕਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਪੈਂਟਾਗਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਓਬਾਮਾ 2 ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕੰਪਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਬੋਲਡਨੈਸ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਓਸਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, they could have said mission accomplished, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 4 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆ ਜਾਣ, ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਲੌਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੇਅਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 2020 'ਚ ਫਿਰ ਖਲੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ 2016 ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ 'ਚੋਂ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70% ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਾਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਐਟ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਫਗਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਆਫ ਨਰਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਵਾਰ ਆਫ ਨਰਵਸ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਪੇਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਬਹਾਰ ਵਾੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਦੋਹਾ ਆਏ ਨੇ ਕਤਰ, ਔਰ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਮੱਦਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੁਲਸਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲਗਭਗ 25-30 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਗਾਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸੋਲਜਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ। 8,000 ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ
ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, 13,000 ਚੋਂ 8,000 ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ 5,000 ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਾ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਲੋਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ ਇਨ ਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੱਕੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, CBM, ਕਿ CBM ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਟਕਰਾਅ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਨ ਹੋਏ, ਦਸਤੂਰ ਹੋਏ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਫੀਅਰਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ, ਉਸ ਦੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਲਜਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਸ਼ੋਲਜਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਬਵ ਆਲ ਦੇ ਲਵ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ
ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਾਇਆ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਟੈਲੀਬੈਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।